Hello. How are you? Here, talk about. चलो क्या? Sandesh is asking coming on the Good evening, everyone. For the interest of this event, I request you all to put your mobile phone on silent. ஃபுட்பால் ஒரு சூப்பரான ஸ்போர்ட். நிறைய என்டியூரன்ஸ் இருக்கணும் அந்த கேமுக்கு. இன்னிலிருந்து அந்த கேமுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக போகுது. அதுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். It's my heartiest regards and a great pleasure to invite Dr. Aishri K. Ganesh, Chairman, Wales Group of Institutions, Chancellor, Wales University, President of Wales Football Club, and President, Tamil Nadu Olympic Association. I also extend a warm welcome to Mr. Gaisca Toquero from Spain, athletic Bilbao legend and former ex-striker. I also welcome Mr. Rajesh from Puma. My heartiest welcome to Mr. David Anand, CEO of Wales FC, Mr. Robin, the Technical Director, and Mr. Nallappan Mohan Raj, the Head Coach. And most importantly, the very important people of the day, the press. Thank you very much. I hope you'll enjoy this day. Thank you. As Arun mentioned, we would love to welcome our President, Dr. Aishri K. Ganesh. It is Wales Football Club, is a first division I-League club. We're going to compete in the 2024-25 season. And this is a brainchild of our beloved President and his vision towards the Indian football. So now one of the other vision of him is the International Residential Academy, so which is called as Wales Football International School of Excellence. So now to brief about that, so I request Mrs. Linny to come forward and share a few words about it. So Wales International School of Excellence or Residential Academy is going to be started in Kalambur. We have already the ground ready and we are looking at spreading excellence in every area. So this is going to be the first time in India that we are going to have a residential academy for footballers. So we are going to be nurturing tomorrow's football talents in this residential academy, and we are looking at children from the age group of from class 6 onwards, so about 10 to 12 years old till 18-20. We are also extending the same to the college going children because we will have different teams. We are planning to do the under 13, under 15, under 17 leagues, which is one of the AIFF youth leagues. And to start and get to that level, we understood that grassroots is where it all begins. So to nurture the talents of tomorrow, we need to have a place not functioning from their homes, but a place where the children can come and stay and be trained while they study and keep up to the education and become tomorrow's footballers for India. While India is aiming to become to set a foot or to introduce themselves into the world football arena, this is where we want to nurture the children. And in Kalambur, we have the work going on for the school as well as for the residential academy. We have a pitch which is coming up and we are guaranteeing world-class standards, absolutely world-class standards, where nutrition, children's development, all around development will be taken into consideration. They will have education, they will have football as a course, they will have football training by our international expert, and we are tying up with Gaisca Toquero for this because he is a Spanish legend from Athletic Bilbao. So he brings that DNA here
to India, and he is going to nurture our children into understanding what the world expects in a footballer and to change India's football legacy. So yeah, so that is what we are planning to do with our residential academy, and we are planning to start it off in June of 2024, where we will have residence open for the children as well as for their further education. That is a little glimpse, and I'm sure the visuals will tell you much more about what we are planning to do. Thank you so much. This is Lini, and as she said, this is definitely going to be an international standard football residential academy. So more updates and details will be coming up shortly in the coming days. So now I request our CEO, Mr. David Anand, to come and share a few words. ஒரு மிகுந்த ஒரு சந்தோஷமான நாள். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து பேசும்போது டாக்டர் ஐஸ்வரி சார் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக பேசினாங்க, பாசிட்டிவாக பேசினார். தமிழ்நாட்டில் ஒரு சென்னையின் எஃப்சிக்கு அப்புறம் ஒரு ஐ லீக் வேல்ஸ் ஃபுட்பால் கிளப்பு நம்ம கொண்டு வந்து நம்ம டைரெக்டாக பண்ணணும், ஐ லீக் கொண்டு வரணும், ஏன்னா நிறைய ஃபுட்பால் ப்ரமோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த விஷனை ஷேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து எங்களை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணார். நம்ம இதை வந்து ஒரு பெருசாக பண்ணலாம், நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிராஸ் ரூட்ஸ் லெவல்லேருந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு அவர் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார். ஒவ்வொரு வாட்டியும் நாங்கள் போய் அவரை மீட் பண்ணும்போதும் அப்படியே பயங்கர மோட்டிவேட் பண்ணி எங்களை வந்து கொண்டு வந்தார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் பீயிங் அ கிரேட் சப்போர்ட். எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்தது பெரிய விஷயம். தென் கைஸ்கா டொக்கேரோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிடென்ஷியல் அகாடமி நம்ம கொண்டு வரோம், உங்களை பிராண்ட் அம்பாசிடராக அனௌன்ஸ் பண்ணணுன்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து உடனே நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இங்கே வந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒருத்தர்கிட்டயே பேசணும். ராபின் சார்கிட்ட பேசணும், மோகன் கிட்ட, நல்லப்பன் மோகன் ராஜ், ஒன் ஆஃப் த வெரி பிக் டேலண்ட், இந்தியா பிளேயர், தமிழ்நாட்டிலேருந்து உருவான ஒரு பிளேயர். அவரை ஹெட் கோச்சாக கேட்கும்போது அவர் வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அது இல்லாமல் இந்த ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் சீனியர் கூப்பிடலாம், அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்க நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஒருத்தரையும் மென்ஷன் பண்ணலாம், நம்ம முன்னாடி கூப்பிட்டு ஆனர் பண்ண போகிறோம் உங்களை எல்லாரையுமே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங். ஸோ எஸ்பெஷலி டாக்டர் ஐஸ்வரி சாருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். எங்களோட நீங்கள் இன்னும் நிறைய நம்ம பண்ணணும், நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுட்பாலை நீங்கள் எங்களுக்கு ரிவைவ் பண்ணி ஒரு பெரிய லெவலில் எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் இதை. தேங்க்யூ ஸோ மச். And sir சொன்ன மாதிரி, so now it is time to honor some senior footballers who have played and achieved greater things in the sport of football. ஸோ இந்த தருணத்தில் வேல்ஸ் எஃப்சி சார்பாக உங்கள் எல்லாரையும் ஹானர் பண்ணுறதுல நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு கால் த members of the dais to please come on the stage so you can honor the footballers. So firstly, I would like to call Mr. Balu, who is the former TFA Vice President, Tamil Nadu Football Association oda former Vice President, Mr. Balu. Periya kaithagal kodukalama. So Mr. Balu ku Wales FC oda logo oda. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Mr. Gandhi, who was a former international player and he has represented Reserve Bank of India. Thank you so much, sir. Next, I would like to call upon Mr. Hari Prasad, who is a former Assistant Secretary of Chennai Football Association. Thank you so much for joining us, sir. Next, I would like to call Mr. Vallavan, who was a former Assistant Secretary of Chennai Football Association. Sorry, former Vice President of Chennai Football Association. Thank you for coming, sir. So next, I will also like to welcome Mr. Amjad, who was an international player and also represented India. Thank you for coming, sir.
next, I would also like to call Mr. Bhagavati Raj, who is also a former Tamil Nadu Football Association president. Head office president. Thank you, sir. So next, I would like to call Muhammad Ali, who is the brother of Sini Mohiddin, and Sini Mohiddin is the owner of Sedu FC, and he was also a former TFA president. So he conveyed his regards to us and sent his brother. Thank you so much. So, good evening, everyone. First of all, thank you so much for this opportunity, and I want to thank Sir Aishri Ganesh for giving me opportunity to be part of Wales Football Club. For that, Mr. Robin Charles suggested my name, and CEO Anand contacted me, and finally the way they want to grow football in Tamil Nadu, it was so amazing. And also I'm a kind of person who really wants to work hard. So for me, working hard is the only way in my life. It's been for so long, but also I'm taking up this opportunity to work hard. And through me, and whatever I can give back to my community and my people, my state, for the next generation through this opportunity, definitely I will live up to that expectations. But also having this International School of Excellence for the academy, so me being as a head coach, definitely this will be the welcoming. So down the line 4-5 years of time, I no need to look for the players elsewhere. So we have our own product. So through that we can spread the Wales Football Club around country. So it's not only in Tamil Nadu, we want to be number one in India. That's the only way of I'm thinking in my head. Not even I don't want to be the number 2 position. So for that, I can promise in front of everyone, I will give my heart and blood, and I will live up to that expectations. Thank you so much for the opportunity, and see you Wales Football Club in number 1 in India as long as I'm here. Thank you. thank you, coach. And next, I call upon our technical director to come forward and share a few words. So he is an A-Pro licensed coach, and he is also a national team scout, and he has also been an I-League coach. So I welcome Mr. Robin Charles Raja to share a few words. Respected Aishwari sir, I would like to say very few words. Tamil Nadu, we all need a redeemer, and definitely Tamil Nadu football needs a redeemer. Aishwari sir மூலிமா நமக்கு தமிழ்நாடு நாட் ஒன்லி இப்போ ஒரு மோகன்ராஜ் கிராமத்தில் வந்திருக்காப்புல, காந்தி அண்ணன் இந்தியாவுக்கு ரெப்ரசன்ட் கிராமத்துலேருந்து, திருச்சியிலேருந்து ஒரு அம்ஜத் அண்ணன், இதே போல் நிறைய பேர் தமிழ்நாடுக்கு த்ரூ வேல்ஸ். டெஃபினெட்லி வென் டேவிட் ஆனந்த் டோல் மீ, we know together, me, Arun, Mohan, and we work together. We want Tamil Nadu football to be in the Indian football. Thank you for all the support and all for the mainly association and the help பண்றதுக்கு அந்த ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி. Thank you. Okay, first thank you Dr. Aishri Ganesh for this one. I think that Indian football, Tamil Nadu football and Chennai football needs this. That's why me and David and Sarvis also we are here. Okay, I think that me and my team, Carlos, and all the people that works in Spain in the Spain program, we have knowledge and we can help Indian football. I think that you are a very big country and you need to develop football. For me and for my team, it's a honor to be here to help this program. To teach young boys that I think that they need. So only that. That for me is a honor, a very good project that I'm very happy to be here and to help all of you and be part of this project. So thank you so much. Also to Chairman. So thank you so much. Okay. Thanks. Gaiska. So now I request our President, Dr. Aishri K. Ganesh, to come forward and address the media. அனைவருக்கும் வணக்கம். ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை இங்கே மீட் பண்ணுறதுல. எல்லாத்தோட ஒரு சந்தோஷம்,
கெய்ஸ்கா வந்து ஸ்பெயின்லேருந்து இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக வந்திருக்காரு. நிறைய பேர் என் பேரை வந்து இஷாரி கணேஷ்னு சொல்லுவாங்க. அவர் கரெக்டாக ஐஸ்வரி கணேஷ்னு சொன்னார். எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம ஆளுங்களே வந்து நிறைய பேரால் அந்த பேரை சொல்ல முடியாது. தேங்க்யூ கைஸ்கா, யூ ப்ரொனவுன்ஸ் மை நேம் பர்ஃபெக்ட்லி. ஸோ வேர்ல்டில் பெஸ்ட் ஸ்போர்ட் எதுன்னா நம்பர் 1 ஸ்போர்ட் வந்து ஃபுட்பால் தான். கிரிக்கெட் கிடையாது. அது வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியல. கிரிக்கெட் வந்து ஒரே ஒரு சில இடத்துல தான் இருக்குது. ஆனால் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக விளையாடுற கேம் வந்து ஃபுட்பால் கேம் மட்டும்தான். நம்பர் 1 கேம் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் ஃபுட்பால். செகண்டு தான் கிரிக்கெட். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நம்மளால் வந்து ஃபுட்பாலை எடுத்துகிட்டு வர முடியல. அதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு காரணம், கிராஸ் ரூட் லெவலில் போய் பிளேயர்ஸை பிக் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு எந்த கிளப்பும் இல்லை. தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் கிளப்பும் ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்குது, கேஸில் இருக்குது, இப்படி போயிட்டுருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் வந்து தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனுடைய பிரசிடெண்ட்டாக இருந்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த நேரத்தில் டெஃபினட்டாக அந்த ஃபுட்பால் தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் கிளப்பு அசோசியேஷனை வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவே வேல்ஸ் ஃபுட்பால் கிளப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, இந்தியா லெவலில் போயிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற குக்கிராமங்களில் போய் 5 வயசுலேருந்து 10 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற நல்ல ஆர்வம் உள்ள பிளேயர்ஸு, நல்ல ஆர்வம் உள்ள பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு வசதி இருக்காது. அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை, அந்த மாதிரி பசங்களை பிக் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம வேல்ஸ் எஃப்சியில் ஆட வச்சு அவங்கள இந்தியாவுக்கு ஆட வைக்கிறது அப்படின்றது தான் என்னுடைய மெயினான குறிக்கோள். அதுக்கு மெயின் வந்து நம்ம போய் ஸ்கவுட் பண்ணி பிளேயர்ஸை பிடிச்சிட்டு வந்துடலாம். அவங்களுக்கு யார் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, அது வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ட்ரைனிங் இல்லாமல் யாரும் பிளேயர்ஸாக வர முடியாது. அதுவும் இந்தியா லெவலில் ட்ரைனிங் இல்லை, நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கெய்ஸ்காவை அப்ரோச் பண்ணி வேல்ஸ் எஃப்சிக்கு அம்பாசிடராக வரணும்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நம்ம டேவிட் ஆனந்த் சிஇஓ அவரை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு. இந்த நேரத்தில் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு வந்து கெய்ஸ்கா பற்றி அவ்வளோ தெரியாது. இப்போது இந்த வீடியோவை பார்த்த உடனே எல்லாருக்குமே அவரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும், எப்படிப்பட்ட ஒரு பிளேயர், எப்படிப்பட்ட ஒரு கோச் அப்படின்ட்டு. பட் நிறைய என்னுடைய சன்னு சர்வேஷ் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காப்புல, இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபுட்பால் பிளேயர். அவர் வந்து ஸ்பெயினுக்கு போய் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு 4-5 தடவை வந்திருக்காரு. அவர் வந்து கெய்ஸ்காவை பற்றி எனக்கு எப்போவுமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். ஆனால் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து வீடியோவில் அவருடைய பிளேயிங் எல்லாம் பார்த்தது. ஸோ கெய்ஸ்கா, மை சன் ஆல்வேஸ் டாக் அபவுட் யூ. I became your fan. Good. Only good. So, இவர் இங்கே வந்திருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். வேல்ஸ் எஃப்சிக்கு அம்பாசிடராக இருந்துக்கிட்டு இங்கே இருக்கிற நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை கோச் பண்ணுறதுக்கும் அவர் அக்ரி பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவங்க ஆட்களையும் இங்கே அனுப்புகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இங்கே இருக்கிறவங்களையும் அங்கேயும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கோச் பண்ணுறதுக்கும் அவர் தயாராக இருக்கார். அதுக்காக நாங்கள் எம்ஓயூலாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது வந்து இதோட கம்ப்ளீட் ஆகாது. நிறைய மேட்சஸ் நடத்தணும். ஸ்டேட் லெவலில், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஃபுட்பால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நடத்தணும், இந்தியாவில் நடத்தணும், ஏன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கூட நம்ம நடத்தணும். அதுக்கெல்லாம் வந்து கெய்ஸ்கா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பார் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். வேல்ஸ் எஃப்சியும் நிறைய மேட்சஸ் நடத்துறதுக்கும் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு நிறைய செலவு பண்ணி ஒரு சிந்தட்டிக் 9A சைட் பண்ணி வச்சுட்டோம், ரெடியாக இருக்குது. தாடம்பூரில் 11A சைடும் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது இல்லாமல் நிறைய செலவு பண்ணி ரெசிடென்ஷியல் 100 குழந்தைங்கள, பசங்களை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து
அதில் வந்து நிறைய வசதியானவங்களுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இருக்கும், வசதி இல்லாத மாணவர்களுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக் கொடுத்துல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஐ லீக் இந்த வருஷம் வரப்போகுது. அதில் வேல்ஸ் எஃப்சி நிச்சயமாக கலந்துக்கும். ஐ லீக்லேயும் நம்ம இது பண்ணிடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். நிறைய போட்டி போட்டு நிறைய கேம்ஸில் நிறைய காம்படிஷனில் மேட்ச்சில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பெஸ்ட், நம்ம பிளேயர்ஸ் தான் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து போகிற பிளேயர்ஸ் தான் பெஸ்ட் பிளேயர்ஸு. வேல்ஸ் எஃப்சி தான் பெஸ்ட் கிளப் அப்படின்ற ஒரு நேம் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த எல்லா முயற்சிகள்லையும் இறங்கியிருக்கோம். நிறைய பேர் இதுக்காக டீமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம டேவிட் ஆனந்தோட தலைமையில். ஸோ டெஃபினட்டாக நிறைய ஃபுட்பால் ஜெயன்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. இங்கேயும் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதை வந்து எல்லா மாவட்ட லெவல்லையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எல்லா பெரிய லெவலில் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய முக்கியமான நோக்கு. அதுதான் எங்களுடைய கடமையாக நினச்சிட்ருக்கோம். ஸோ இதை இன்டீரியர் வில்லேஜஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. நீங்கள் தான் அதை செய்யணும், நாங்கள் அதை செய்ய முடியாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸை பண்ணியிருக்கிறோம், இதை தயார் பண்ணியிருக்கோம், இதுக்காக ஸ்கவுட்டிங் போக போகிறோம் அப்படின்றத ப்ரெஸ் மூலியமாகவும் மீடியா மூலியமாகவும் உங்களால் எந்த அளவுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியுமோ சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த உடைய மெயின் மீட்டிங். ஸோ எல்லாரும் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு, மிக்க நன்றி. இதை டீமாக இருந்து எல்லாரும் டேவிட் ஆனந்த் கீழே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து கொண்டு இங்கிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இதுக்கு பியூமா முக்கியமாக வந்து பியூமா வந்து ஸ்பான்சர்ஸாக வந்திருக்காங்க. ஸோ எல்லா பிளேயர்ஸ்க்கும் பியூமாவுடைய கிட்டு அவங்களுடைய ஜெர்சி எல்லாமே கொடுக்கறதுருக்காங்க. இப்போது இங்கே ஜெர்சியும் நாங்கள் வந்து அன்வீல் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஸோ அதையும் இப்போ பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான நல்ல பிளேயர்ஸை உருவாக்குற கிளப்பாக வரப்போகுது. அதில் எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை. நன்றி, வணக்கம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டீம் பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு ஹோம் ஜெர்சி அண்ட் அவே ஜெர்சியாக போட்டுட்டு நம்மளோட ஐ லீக் 2024-25 சீசனில் போட்டு விளையாட போகிறாங்க. ஸோ த ப்ரெஸ் பீப்புள், ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ், யூ கேன் கம் ஃபார்வர்ட். நீங்கள் முன்னாடி வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம்.